Hi, welcome to G7CR Spotlight, Season 1, Episode 6. The money man, the finance guru, welcoming on G7CR Spotlight today, Ningappa. Ningappa, welcome. I recalled most of the memories after 2 o'clock. Hottest woman in this. Go ahead. ನಮ್ಮ ತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಡರ್ದು ಕಾಟ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ವಾಪೀಸು. ಗೋ ಹೆಡ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಋಣ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಋಣ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ G7 ಋಣ. Today, the person we have with me, I have so many words to describe him. One of the oldest employees in G7. Someone who's more experienced in G7 than I am. Someone who was in G7 before me. The money man, okay. The finance guru, okay. And the person who's most probably in charge of all your salaries. Welcoming on G7CR Spotlight today, Ningappa. Ningappa, welcome. Thank you, sir. Thank you so much. Ningappa, it's really great to have you on this show. Okay, I'm looking forward to it. It's my pleasure, sir. Are you a little nervous? You've seen this show before. You were here for the last shoot. Yeah, definitely, sir. I'm so nervous actually. Since when you announced, no, from that onwards only I'm nervous talking. Yesterday after 2 o'clock, I couldn't sleep well also. Did you tell your wife? What did she say? Did you tell her you're on the spotlight today? She was telling that no, I couldn't understand what you were because no, I'm less talker. Okay. I don't know what your boss is asking, what you are telling. Connection, maybe it will be different. I'm okay because I recalled most of the memories after 2 o'clock. Okay. I hope all of the memories were the naughty memories. Okay, Yes, the funny ones. Definitely, sir, definitely. Excellent. Ningappa, I know you for how many years now? You're in G7? 10 years? 10 years. 10 years. Yes. Okay. So every time I want to know how long I'm in G7, I ask you. Yeah. Usually I call you and say, Ningappa, when did I join G7? So you're 10 years now. Yes, more than yes, 10 years 10 since you years. joined. Wow. In Lot of time. G7CR 8 years. Okay. Earlier 2 years. In the 2 years in G7CR itself before me. So you G7 Infotech. G7 Infotech. Yeah. So you've been a part of G7 for 10 years. 10 8 years where I was part Yes. of the ownership. Yes. Before that, it was 2 years before that. Wow, that's a lot of time in a single company. Amazing commitment. Yeah, because of only you people, sir. Because even earlier, Janath sir also was good. Even HBM Murugesh also. Right. Because HBM Murugesh sir referred to Jagannath sir. Janath sir referred to you. Wow. It is continuing. Till it is been continuing. Amazing. So I know last 10 years at least, I know you. 8 years at least I know you. So I know a lot about you in the last 8 years. But I want to start today by getting to know things that I don't know about you. Okay, so start ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? My primary school ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಲ್ಲೇ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 to 4th. Okay. And 5th to 8th ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. It is near my village only. Okay. That is Davangere, right? Yeah, it is all Davangere only. Okay. And after that I moved to Sirigere, Matada Sirigere. Okay. It is one Swami was there, Shivamurthy Shivacharama Swamiji. Okay. There I joined hostel. Okay. Till second PU I was there. After that for degree I joined in Chitradurga SJM College. Wow. And after that I moved to Bangalore in 2001 August 15th. After the degree. After graduation. After the degree. Okay. But school now, you went to 3 different schools. Yes. Till 12th. Till 12th. 3 different schools. Now, do you remember the first school? Till which standard you were in first school? I was in government primary school till 4th. Till 4th. Okay. In my village only. Okay. Till 4th, I don't know what we till 4th what we studied. I don't know. Even 4th, I was entire 4th year. I couldn't. I didn't attend the class at all. Okay.
ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೋರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಆ 1 ಇಯರ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು 1 ಇಯರ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನೇಂದರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ 1 ನಿಮಿಷನೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವು ಇವನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ತಾಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಏನಂತೀರಾ? 3 hours ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದು? ಯಾರಿದು? ಊರವರ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ದನ ಕಾಯತ್ ಸರ್. ಓಕೆ, I used to go take my all cattles to field. And we used to swim, sir, every day, every morning, every weekends. Okay, 3-4 hours swimming, sir. Yakandre my village next river ide, Tungabhadra river. And apart from that, one near my village there is one bridge ಇದೆ sir. Okay, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಯಿನನ್ನು ಹಾರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಮ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವೀಕ್ಲಿ? ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-20 rupees ಅಂತೂ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇದಿತ್ತಂದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ 20 rupees ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇರೋ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸಾವುಕಾರರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 20 rupees ಅಂದರೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ಸಾವುಕಾರರು ನೀವು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದು ಆ ಥರ ಫನ್ನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ 5th standardಯಿಂದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಿಲ್ 4th ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. 5th ಇಂದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಸರ್. 5th ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನ ಯಾರೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಗ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇಗ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ 5th standardಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಓಕೆ, we don't know, unfortunately, that thread went into one of my friend neck. Okay, we tightened that. Okay, suddenly he fell down. Okay, without helping him, he was scattered everywhere. Everybody scattered. We scared and scattered. And by just after 1 hour, it is spread entire village. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ನು ಉಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಳೆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಭಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಸರ್ ಮನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅಂತ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಧರ್ಮದೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಇವನ್ ಊರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದ್ರು ಸರ್. ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು 1 ವೀಕ್ವರೆಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳೋದು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತಂದು ಡೈಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋದು. ನಮಗೆ ಅದು ನನಗೇನು ಅದು ನನ್ನ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡ ಅಂತ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ.
ನೀವು ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Did he survive? But Udga survive? Ah, he survived. He's healthy now. He's healthy. He's in BMTC, KSRTC drivers. Okay. Oh, that was a major impact as a kid. 5th standard ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ, ಅದು ಹಾ. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಡಿಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಡಿಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ at some stage? Yeah, they sad very bad because they are their parents is ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಬೈತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಂಥ ಮಗನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮರೆಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟರು ಬರೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಸ್ ಅ ಕಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವಾವ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 brothers, 4 sisters. ಓಕೆ. everybody in my village only. Four brothers in my village only. Sisters all are married. They are well in settled. 4 brothers, 4 sisters, 8 kids. 8. Very active parents, huh? My mother still is very healthy. Okay. Wow. Only I thank God because she couldn't have any single ailments. Wow. Till today. God bless. Okay. That is only we are all brothers. We are praying for that only. So all sisters married, no? All sisters are married. What about brothers? All of them. Yes. All of them. Even my elder brother daughters also married. Wow. So which number were you? You were second, third, fourth. Where were you in the 8? Last one, sir. Last one. You were the youngest, huh? Youngest. Oh, okay. So ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ most probably starting ಅಲ್ಲಿ. Till today, sir. Even till today, my sisters are very sweet. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಅದು ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. Just love. Just love. Wow, amazing. And sisters also have kids and all settled in Bangalore ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ more than 100 people ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಿಡ್ಸು ಎಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮದು ಹೊಸಮನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಊರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ 5 ಜನ ಸರ್, ಇದು ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ 4 ಮೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 4 ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಒಂದು 200 ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಮೈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ currently my brothers are well settled. Okay. They are not asking anybody. At least they are earning. Standing on their own foot, independent and well settled. Amazing. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 6th ಆದಮೇಲೆ you are going to another school, 6th to 12th ಅಲ್ಲ? 6th to till 7th, 8th I was in Rajnalli only. Okay. After from 8th onwards I moved to Sirigere. Okay. That is a free hostel. Okay. And it is a ಮಠ ಸರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಪೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ಮೈ ವಿಲೇಜ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವನು ಓದಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡು ಎವ್ರಿ
2 months 3 months ಹಾಲಿಡೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಅದು ದನ ಕಾಯೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತದಾನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು 9th ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾತಾವರಣ ಹೊಸದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 1 year ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು ಸರ್. ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಫಂಡನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಸರ್. ವೆರಿ ವೀಕ್ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆಯಿಂದ, ನಾವು ಊರಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 20 rupees ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಕ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಯಾವತ್ತೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ನಾವು ಬೈಪಾಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಠ ಸಿರಿಗೆರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 4 ಅಣಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋದ್ರು, ನಾನು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರು ತುಂಬ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮದುವೆ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೋ, ಓಕೆ, ನಾನು ಅವಾಗ 9th 10th ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಸರ್, ಏನು ₹1 ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂದು ಏನಂದರೆ 20 rupees ಅಷ್ಟೇ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಊರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು 30 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 10th ಪಾಸ್ ಆದೆ ಸರ್. 10th ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು, ನೋಡಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಅವಾಗ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಯಾರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡೆಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವನ್ ಫೀಸು ತೊಗೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ, ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು. ಓಕೆ, ಯಾರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರ್ತೀಯ ನನಗೂ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಇವನ್ ಆ್ಯಡು ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನು ಕೇಪಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ, ಇವನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡೋದು ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ರೀ ನಾವು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ರೀ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂದೆನೇ ಕುತ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದಿತ್ತು, ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇಸೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಬಂದರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದ್ರಾಗ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕರು ಸರ್ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ. ಅವಾಗ 3 people ಆದ್ವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, 3 people ಆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮನೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಗೋದು. ಏನಂದರೆ ನೀರು ಅಂತಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 years ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮರ್ಸು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದೆ ಸರ್. ಇವನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು
ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಓನ್ಲಿ. Right. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕರೆಯರು, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಆಂಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಇವನು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100 ತೆಗಿತೇನಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ 100 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ 82 ಏನೋ ತೆಗೆದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು, ಆವಾಗ ನಾನು 72% ತೆಗೆದೆ ಸರ್. ಇದು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 12th ಕಾಮರ್ಸ್. 12th ಕಾಮರ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆದ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಡ್ಯುಯೇಷನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ? ಹಾಂ, ಗ್ರಾಡ್ಯುಯೇಷನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸೊ ಈ 12th ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ. 12th ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಂಗಿದ್ದೀರ ನನಗಿಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಂಟ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಹುಡುಗಿನ, ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದು ಟಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು? ಹಾಂ, ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಇವನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋ ನೆವರ್ ಮೆಟ್. ಯು ನೆವರ್ ಮೆಟ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹರ್? ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಹುಡುಗಿರು? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಟಿ ಹೊಸದು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಾ? ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರಂತ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಆಟ ಮಾಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1500 ಜೋಡಿಸೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿರಿಗೆರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು ಸರ್. ಐ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಮ್ಸ್ ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮು ರಿಸಲ್ಟು ಬಂತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ 500 ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು 5000 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದೆ. ಓಕೆ, 5000 ತೊಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯು. ಹಾಂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಂ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5000, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ. ಬಾಯರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೈರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಈ ರೀಚ್ಡ್ 9:30 ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಂದು ಅವ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ನು ಬಂದ ಸೀದಾ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು
ಅವನು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ. Oh. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇದಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು BPO ಇದೆ, BPO, ಅಚ್ಚಾ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕು, ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಂದು 5,000 ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ, ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನೇ. ಅವನೇನು? ಅಚ್ಚಾ, ಓಕೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಾವು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಲ್ಸಂದ್ರ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. 500 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತು. ಓಕೆ, ರೆಂಟು 5,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು 3 of us ವಿ ಜಾಯಿಂಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರೋಡು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸರ್ವೆ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ದೇರ್ and we started our job in there. But that time we were facing English. Every 3 of us we were facing English only. Okay. But we started earning something. But ಅಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ 10 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡೋರು ಅವರು. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ 10 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು 1000 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ 50% ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು 50 ಫಾರ್ಮ್ಸು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ 3 ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಗೇನ್ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈ ಮೂವ್ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಶ್ಯಾಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಸ್ MBA. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಡ್. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಟು ದಾವಣಗೆರೆ. Okay. Then I was only one person. Now you had to pay the full rent on your own. Full rent. And I joined one company in Goods Rate Road, sir, in market. Okay. That is Pawan Trading Company. Okay. That was, they used to sell waste paper, sir. Okay. Waste paper to Dandeli. There is Westwood, one company was there. Sir. Right. Westwood paper company. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2,000 ಕೊಡೋರು. Per month 2,000. Okay. I maintained at 9 months ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 2,000ಗೆ. ಇವನ್ ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Right. So what was the job? But what was the job? I mean, what were you working? I need to maintain books of accounts. Acha, you had to maintain books of accounts. So it was into accounts only. Okay. Accounts only, related accounts only. But 9 months I worked, but ಅವರು 2,000 ಮೇಲೆ ₹1 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Okay. So I thought to go back to my home. Okay. Okay. Wow. Then I met one day one of my old friend in Majestic. Okay. Majestic is a very important place in your life. I met him. He told that no, if you join CA, okay, we can get a hostel free. Wow. Okay. So intention was not doing CA. Okay. Intention you wanted was hostel free. Hostel free. Okay. I joined CA. Okay. And as soon as I joined, I got the hostel free. Okay. I moved from the. At least nidde ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಯ್ತು. There was a place to sleep at night. Okay. So I joined CA as well as hostel. At least I was getting food 2 times food. Okay, 2 times ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿದೆ. ಶಾರದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 years ನಾನು ಅದೇ ಥರ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್ CA ಮೇಲೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ CA ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1,160 ರೂಪೀಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. 160 ಫಾರ್ ಪಾಸ್. Blackboard pass. Blackboard bus pass. Okay. 1,000 salary kodaru. So I joined there. I used to almost 4 years I was there only, sir. Okay. Because along with I was pursuing CA also. I passed CA also one group that time. I felt that ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. CA ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ದರ್ಶನ್ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. He is one of the good person for me till today.
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕಿಂತೂ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಅದೇನಂದರೆ ದಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ಸರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ. ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈಲಿಂಗು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲಾ ಅಂತ, ಓಕೆ ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್. ಓಕೆ ದರ್ಶನ್ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ರಿತೇಶ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲಾ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದರ್ಶನ್ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಓನ್ಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ದಿಸ್ ರಿತೇಶ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲಾ. There I learned lot of things sir actually. Okay, he taught me so many things. Okay, and after that by the time my age also barring for marriage. Okay, almost 28 years ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಮೈ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 28 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 8,000 rupees. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ಕೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ 8,000 ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಓಕೆ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, I used to tell all these stories, whatever things we are searching, ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅವರು ಸೇಮ್ ಊರು ದಾವಣಗೆರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 8,000 rupees. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ 2008. Jagan and myself, one day difference marriage. Wow. Jagan sir was 7th, mine was 8th. Okay. Okay. I told my wife, father also, my brother also. I was earning only 8,000. You decide and tell me. Okay. Otherwise, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಮೈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ there was no properties or anything that was there was no wealth. ವೆಲ್ತ್. ಆಮೇಲೆ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ and by the time I joined I left the auditor office, I joined one company in Indiranagar. Okay, Genius Consultant Limited. Okay, I joined in the month of November. Okay, I worked to they given the marriage holiday also 15 days. Okay, and by the and time honeymoon holiday also 15 days, honeymoon and marriage. No, I'll tell you that one. By the time recession hit the market. Okay, I am one of the victim for that. I was one of the victim. Okay, Genius Consultant, they decided who all joined last 6 months, they lay off. Wow. Okay, laid off. And you were just married? Just married. Wow. Okay, I got ಇಲ್ಲಿ RPC layout ಅಲ್ಲಿ I got one single bedroom house, but I couldn't have more than 3,000 rupees. I couldn't have when they removed. Almost 1 month I couldn't have job. Okay, but her father has given almost 3,000-4,000. He helped me. Wonderful. And after 1 month I got one job. Okay, in Hamayas Business Solutions. Murugesh HBM Murugesh. Okay. He was very practical person. Okay, he interviewed in different way. He told that okay, I'll give a job, but you have to pass my interview. I thought interview between how we are talking, but it was not like that. Okay, he given one, he told that I am giving 10 lakh rupees CTC in front of him. You calculate and tell me, you take half an hour. Okay, I need in detail in Excel format. Okay, with all components
with all tax deductions. Okay, everything I wanted. Salary breakup. Salary breakup. Okay. Okay, because I was doing in Prasad and Co company, I was doing same thing only. So you were familiar It with was helped me a lot actually. And I did that one. I showed him. He was very happy. Okay. And immediately he told that whatever he asked me salary slip of last Genius contract. 8,000 rupees slip was there? No, yeah. When I joined Genius Genius, was, it was 17,000. 17,000. Okay. Okay, 17,000. He fixed 17,000 only. Okay. And but he was very practical in everything, sir. Till 6 months, I don't. Because I thought to leave, but due to my problem, I couldn't leave. Okay. It was like torture actually. Okay, even if I reached home also, he used to call me back. He was in Jainar 4th T block. I was in RPC layout. Almost it is Vijayanagar. And that too newly married also. So no time Newly with the married. wife. I understand why you want to leave. Okay. And but I learned so many things from Murugesh sir. Murugesh sir, Okay, because everything is practical. Practical. Oh, got it. Okay, he couldn't. And how ನೀವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೂ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಆ ಥರ ಬೆಳೀತು ಸರ್. Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಾಟ್. Okay. ಇದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜರ್ನಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ದೆನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಬಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ I thought maybe I'll be going out. I decided that only actually that time. You have to search for a new job. New management is coming. I am out. I have to search for a new job. Because he was you were talking in different English was your English was very different that time. Good or bad different? No, because you were talking like foreign language. Okay, that time definitely we won't be there. ಕನ್ನಡದವ್ರು ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, he's an English guy. Okay. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಒಂದು ಕೋಟ್. ನಿಂಜಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ರೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್. ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಮೇ ಬಿ ನೋಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಜಾನಾಥ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಜಾನಾಥ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ always insecurities, fears will be there. You don't know what the thinking of the new management is. Because I applied job also. Even I upload CVs in Naukri also. Family man alla. So because I need to non security non. And that time you had kids also. You had one kid by that time. One kid was time. there by that I had one kid. What was your salary at that time? I mean, that time 20,000. 20,000. 20. So you were paying rent, taking care of kid, everything in 20,000. Everything. Which year was this? 2008? 2009 sir. 2009. 2009 to 2011. 2011 ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. 2011 is when I came. ಬಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ 2012 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ I took over. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಸ್ಟ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೀವು ಅಡ್ಮಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, you have to do the admin also, correct. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೀ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಮಯಸಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 20 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಐ accepted. But till that it is till today it is going well. You also tried so many things. Okay, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಡೌಟಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ್ ಅವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತೊಗೊತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ಪವಿತ್ರಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೂ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ವೆಂಡರ್ದು ಕಾಟ ತಪ್ಪಬೇಕು, ವೆಂಡರ್ದು ಕಾಟ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಅದು
ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಲೇಟ ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. The BPO was growing, it was successful, 1,000 seats almost agittu. So you were more or less running that whole building with Jaggin. There's some politics which got created, you and Jaggin, a lot of issues started happening. Would you like to discuss and tell us what happened? But there was a lot of politics between you and Jaggin, because I was not coming to that building. And you and Jaggin, there was some kind of a conflict which happened at some stage there. It was not conflict actually. Okay. Especially conflict was started because of vendors only. Okay, I used to send a vendor's details. He used to postpone it. Okay, even PF ESI, because I am the front end for the all vendors, even statutory departments. Right. Okay, that time I used to ask him. Okay, he was prioritizing more than salary only. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಆ ಥರ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈವನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. Inflow was also bad. Customers would not pay. Airtel would not pay. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು So there was a bit of a power struggle between both of you, right? So he wanted you to listen to him, you wanted him to listen to you. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay. So, but there were personal things going on which he thought you are telling me, which you were not telling me. Okay, you're not answering that, no problem. I remember we went on a trip once, okay, during the BPO time, and we asked you who is the most beautiful woman in G7. Would you like to repeat the answer? Yeah, definitely. I told Rashmi and Sapna. Rashmi and Sapna. Okay, now if we asked you who is the most beautiful woman, would it be the same answer? Yeah, Rashmi. Rashmi still? Yeah, it is a compliment actually. Okay. Oh, Rashmi is going to be so happy listening to that. Now, in terms of your own career growth in G7, okay, you're a director of the company now. Okay, where you started at 8 years ago, I would say, you were at 20,000 rupees. Today, you're a director of the company. You almost own this company, and it's like your company. So, how is the feeling? Do you think this growth was what you expected, or this is unexpected? No, it is expected because you are the front end actually. Okay, because when we ನೀವು ಸಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೇನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಒನ್ ಡೇ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾನು ಅವಾಗೇನಂತಂದರೆ 100 crore ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಮ್ಮ, 100 crore ಇವಾಗ 1000 crore ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ. But after 6 months, I got to know definitely what he's telling definitely will come. Now, do you believe the 1,000 crore? Definitely. What changed? Do you think there was a change in leadership style, or you think the style is the same? No, leadership, sir. Okay, because after that Jacinta was there. Okay, she is a hardcore worker, and after that you brought along with Jacinta. Few people came. Okay, everybody is whatever you were thinking, they are supporting to you. Okay, that was, and after that earlier Deepak Singh also is there. Everybody is in the same thought. Definitely we will reach whatever our goal. Definitely ನಾವು ಯಾವ್ದು ಗೋಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಗೋಲಿಗೆ 100% ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. In terms of ನಿಮ್ಮ ambition ಇವಾಗ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ambition goal? ಡ್ರೀಮ್ಸು ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
100% ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ನೀವು ಈ ಥರ ಓಪನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ನಾವಿದ್ದಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿನೋ, ಇವನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ 100 people. I wanted to become like that. You want to become a public speaker? Yes. Okay. We should work on that. That's a good. So that's Till today I'm practicing. Okay. Till morning also. Every day I'm morning. But ಅದು somewhere ಅದು ಲೈನ್ ತಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. You told me that you stand in front of the mirror and you practice, right? Till today I'm practicing. Your English has improved a lot, but now your mails are much better. Yes. Because now I'm reading a lot of fictions. Okay. I started reading Ravin Sharma's books. Most of the books I read already. But I'm repeating two times I read. Third time I'm reading. I'm comfortable. Now I'm understanding fully actually. Okay. I remember one very emotional episode between you and me. Okay. That was in HM Towers when you were in the HM Towers building. 10 years ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ಗೂ ₹1 ಮೋಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ವೆಂಡರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್? ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ವೆಂಡರ್ದು. ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಿ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬ ಬೈದರು, ಯಾರಾದರೂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ತುಂಬ ಬೈದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಒಂಥರ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ 108 ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದೋಗೋಯ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಒಂದು BPO ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂತ್ಲಿ. ಎನಿವೇರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಯು? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Currently everybody is happy, sir. Actually, everybody, Okay. because whatever happened already. Right. But currently everybody is even especially in this pandemic situation. Okay, everybody they forget because they are getting monthly whatever they're delivering. Right. They're getting money. Everybody is happy actually. Right. There are times where ಕಾರ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್. Okay, when you see that and you see the G7 today where at all times we have crores of rupees in the account, liquidity is available. Did you think this is going to happen? ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಅದು ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. You started trusting that this will happen. Amazing. Where do you think we'll go from here? Do you think this is going to go to 1,000 crore? How long do you think we'll take to go to 1,000 crores based on what you... Definitely another 2 years, sir. 2 years. We'll be reaching 1,000 crore. Yes. Amazing. Okay. Dominating ಯಾರು? At least based on this episode ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನೇನಂತಂದರೆ ನಾನು ಲೆಸ್ ಟಾಕರ್ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ವಾಪೀಸು. ಗೋ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನು ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಂತಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥಾಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ? ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೂಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ G7? Earlier actually Vasant was there. Okay. Currently is you also one of the best friend actually, and even ನಾನು ಗುಲಾಬ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವೋಂಟ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಲಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್. ಗುಲಾಬ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಂಡಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪವಿತ್ರ ವಾಸ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಷ್ಮಾ, ಬಸವರಾಜ್. ಓಕೆ,
In terms of bosses, how many bosses did you have in G7? Reporting managers. Did you report to Jagan at some point of time? No, No. So Deepak, you reported to? No. no, I'm currently I'm reporting to you only, but meanwhile I'm reporting to him only Right. sometimes. So, what is the experience difference between Deepak and Chris in terms of manager style? ದೀಪಕ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನಂತಂದರೆ ಫಾಲೋಅಪ್ಸು. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Right. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಐ ಐ ಐ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ ಈಸ್ He ensures you get the job done. I will give you the job and forget. ಎಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು. Okay, you're going to practice this on the people reporting to you. Acha, okay. ಅದು ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಗಲಿ, ಓಕೆ, ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತು, ಇವನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ನು. ಐ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In terms of relationship with your Pratibha, you work very closely with her. How is the relationship? ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Okay. So, Ningappa, one more question for you on the current situation. Okay, you head the finances and you know the COVID situation currently which is there. We are doing a work from home for everybody. What is your comfort? You never work from home. You're in the office most of the time. Yes. So, you're not scared of COVID or? No, I'm scared of COVID because of my children's. Okay. Otherwise, it is fine. Because moreover, I heard most of the my friends, Okay. they used to call me. They called me and told me your company is giving so many facilities. Right. Those things I had recently, even I never met them almost 3 years back. Okay. One of guy Devraj, okay, he is currently is a bank manager in ICICI Bank in Kormangla. He called and told them, people are giving so many facilities. Okay. He's called. Because he read in the newspaper, Right. and he called. Do you think this is a good thing? But since you had the finance, do you think this is a good thing that the company is supporting people, with the? I mean, of course, we are spending money, but do you think this is a good thing or? It is definitely good, sir, because people when we supported in a difficult situation, even they will realize in growth also. They will realize and they will at least they wanted to give it back. Right. Okay, definitely ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. So, first time ನಾನು ನಿಮ್ಮ LinkedIn post ನೋಡಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು on this subject. You said thank you to my boss Christopher on LinkedIn and so on. I seen your LinkedIn post which you never post. So you are really happy about the support when your friends called you. Definitely. We do a lot of other things for the people. For example, we support them in a lot of other ways. Like we buy cars, we let them use it. Sometimes we give money to buy the cars. Do you think all of this is good things in terms of the management style? You're one of the directors, so I've never asked you this before. Because I make decisions, I don't ask. So now I'm asking you on spotlight. Do you think this is good stuff? It's positive motivation. It's positive motivation, sir. But some because everybody has to take in the positive way. Okay. Suppose if it is one team, okay, they're having 5 people. Okay, everybody is thinking I'm also working in the equal way. Okay. Some people they will take negative. Right. Okay. That is only one concern I'm having. Okay. Because if somehow we also missed that person. Okay. Right. He is working well, but management also missed him. Right. Those situation we need to at least we can trigger out in different way. We have to search if it is 1, 2, 3, 5. Okay. Right. Out of 5 we selected 1. Right. Okay. In out of 4, okay, 2 people equal to 1. Right. Okay. First person.
Right. Those things we have to, in different way, we have to think Right. about. But it's more value based, right? Yes, Ningappa? yes, So- definitely. So, you give value to the organization, you Yeah. get a value back. So isn't it taken that people who don't get it should be motivated that I need to create more value Yes, to get it, rather than actually feel bad that they are not getting it? No, few people think that They are that is the creating positive way. Okay. Okay. Few people, at least one person will think negative. Negative, No, I'm right. also doing good. I don't know why management still not. Okay. Do you know any one of them who you'd like No, to? I couldn't know actually. Yeah, I told generally. Generally, acha, okay. And in terms of the support you received personally from the company so far, okay, I don't remember all of them, but whenever you asked, I think I've normally never said no. Are you happy with it? Do you think this is the support you expect? And No, I'm so happy, sir, because I don't know. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಋಣ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಐ ಅದು ಋಣ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ G7 ಸೊ because definitely I will give it back in different way. Okay, whatever I taken in the way of financials, in the way of ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2018 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದರು. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಅದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬಿಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದು ಒಂದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಅಂತ, ಅದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬಾಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. So you like the value Yes, and what you're, and this is ಇವನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. In terms of the value system the company has, see, because for us it is value to customers, value to employees, value to from the employees. So we look at only value everywhere. Is this going down well with people in because you talk to a lot of people who I don't talk to. Is this going to well? Are people understanding this concept? Is this the... Definitely, sir. Definitely, because no, most of the even recently I met 2-3 bankers. No, they also, because they no, your G7 is doing good in the pandemic. Okay, even especially Edelweiss, the manager called and told me, no, people are giving so many things, and even your growth also is going good in the pandemic. Okay, this was no, they only called, and when they are telling, it was impressive for us also. Good. So now we feel proud to be a part of G7. Yes, I'm very proud to part of G7. So now, Ningappa, we come to this dangerous section. Okay, you prepared? Yes. Right. Okay, rapid fire round. Okay, no cheating. Okay. Okay, you have to give me one name of a person for every question. Okay. 5 questions. You cannot say no one sir, yarilla sir, antavru illa, ಆ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರಲೇಬೇಕು. Sure, sir. Sure. ಓಕೆನಾ? You ready? Yes. Okay. So question number 1. Who's the person in G7 who gossips the most? ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಕುಮಾರ್ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. Kumar gossips the most. Okay, Kumar is going to listen to this. Okay. Second question. Who would you like to kill in G7 if you got an opportunity? You already did an half murder. So if you get an opportunity for full murder, who would you kill in G7? Go ahead. You're on the hot seat. Deepak. I'll tell you reason. We'd love to hear the reason. Go ahead. Why? I'll tell you why reason. Okay. Deepak. Yeah, why this I is selected your Deepak. Okay. Because no, he is. If you send him any department, he is to learn everything. He learns everything there quickly. Question number 3. Once upon a time, you said the hottest person in G7 was Rashmi. Now, leaving out Rashmi, as of today, who is the hottest person in G7? Because she belongs Cloud Division. I'm talking about Cloud Division. Hottest woman in G7. Shweta.
Okay, wonderful. Shweta, congratulations. Okay, question number 3. Question number 4, I think we've done 3 questions. If you wanted to basically be the boss of somebody, who would you choose? Who would report to you? Deepak. You want Deepak to Yes, report to yes, you? yes. Okay, Because I we'll need to learn a lot of things from him. No. We want Deepak, you be the boss, and as to report to you, who would you choose? I wanted to you. You want me to report to you? Okay, we'll make that come true, Ningam. Final question. Okay. If you have to, now you're the finance head. Okay, now if I gave you freedom and told you, reduce the salary of by 50% of one individual in G7, whose will that be? That is. You have to give me a name. And this person now, please listen. Ningappa wants to deduct your salary by 50%. Ningappa, please. Go ahead. Gulab. He was your friend. Okay. Thank you very much, Ningappa. You've done very well. You've answered all the 5 questions. Okay, so very well done. And as of part of our procedure, we have a cup which is going to be your gift. There's a very nice photograph which Chandana has put of you on that cup. And one cup we would like you to sign and give us back. So I'm going to give you this cup. We'll keep this in a vault. I need the date and your signature on this. Can you give me the pen, Chandana? Date and 26th, right, today? Yes. And Ningappa, just before we wind up the show, let me personally thank you very much for all the support you've given G7. You've been with us through the hard times, through very difficult times where it was a struggle. Today we are well respected, things are going well, but you've been with us throughout that hard times where it was a struggle where we had to fight for everything. So thank you very much for all your support till date. Honestly, it's appreciated from the heart. Thank you very much. Thank you, sir. Before that, I wanted to thank you by heartily because moreover you supported in all the situations for me. Okay, in my life I thankful to you, and one day I will return one big gift to you. Okay, No. and we decided long back, myself and my wife. I'll tell you, sir, that will be surprise for you. Oh, now this is going to be my spotlight. Sure, Ningappa. Thank you so much. No gift required, Ningappa. Your loyalty to the gift company. I am not your giving value. in kind, sir. Okay, Okay, you can carry, not that one. wonderful. Thank you. That you please give me, Ningappa. Okay, I will wait for that. My spotlight interview you can do. So thank you very much, Ningappa. Thank you so much.